एफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 17वां वचन। మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। మన మనోనేత్రాలు వెలిగించబడినప్పుడే మన కన్నులు తేటగా ఉండగలుగుతాయి. यहाँ पर हिंदी में देखा जाए तो 18 वचन में हम देखते हैं तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना है। అయితే ఇక్కడ చేరవచ్చినటువంటి మనందరి యొక్క మనోనేత్రములు ఏమైనాయి? వెలిగింపబడ్డాయి. हम यहाँ पर जो आए हुए हैं सबों की आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हुआ है। ఆయన వద్దకు ఒక రోజున మనం అందరం వచ్చినాము, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచినాము, మన పాపాలు ఒప్పుకుంటానా, మన మనోనేత్రాలకి వెలుగు కలిగింది. हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको हमारे जीवन में और हम स्वीकार करने के द्वारा हमारी मन की आंखें उसने ज्योतिर्मय किया था। ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే కేవలం శరీర నేత్రాలు మాత్రమే కనబడేవిగా ఉంటుంది. संसार में देखने से हमारी शरीर की आंखें सभी को दिखाई देता है। అయితే దేవుని బిడ్డలంటే మనకి శరీర నేత్రాలు ఉంటుంది, వెలిగించ మరి తేటగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో మన యొక్క మనోనేత్రములు కూడా వెలిగింపబడినవిగా ఉంటుంది. और प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास रखते हैं उनको शरीर के आंखों के साथ साथ हमारी आत्मिक आंखें भी ज्योतिर्मय हो जाता है। కాబట్టి మన యొక్క మనోనేత్రాన్ని మనం ఎలాగా కాపాడుకోవాలా? इसीलिए हमारी मन की जो आंखों को किस प्रकार हमें संभालना है। సామెతలు 4:25 नीति वचन 4 अध्याय का 25वां वचन। 25 అమ్మా. 25 నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను, నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలను. तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। మన కన్నులు ఎలాగా చూడాలని చెప్పి చెప్పబడుతుంది ఇక్కడ. हमारे आंखें किस प्रकार रहना है करके यहाँ पर बता दिया है। ఇటు అటు చూడకూడదు కానీ సూటిగా మన కన్నులు చూడాలా. यहाँ वहां ना देखना है, सीधा हमारे आंखें देखना है करके लिखा हुआ हम देखते हैं। ఇటు అటు చూస్తే ఏముంటుంది? यहाँ वहां देखने के द्वारा क्या होता है? అందుకనే దేవుని వాక్యంలో చెప్పబడుతుంది యెషయా గ్రంథం 30 అధ్యాయము 21వ వచనం చూడండి. इसलिए यशाया के पुस्तक 30वां अध्याय का 21वां वचन हम देखते हैं। మీరు కుడి తట్టైనను ఎడమ తట్టైనను తిరిగినను ఇదే త్రోవ, దీనిలో నడువుడి అని నీ వెనుక నుండి ఒక శబ్దము నీ చెవులకు వినబడును. जब कभी तुम दाहिनी या बाई ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। కుడికి గానే ఎడమకు గానే తిరిగినట్లయితే ఒక శబ్దం వినబడుతుందని చెప్పి చెప్తున్నాడు. दाहिनी या बाई ओर मुड़ने के द्वारा हमारे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई देगा करके यहाँ पर लिखा हुआ हम देखते हैं। కాబట్టి కుడికి గాని ఎడమకు గాని తిరగకుండా ఎటువైపు తిరగాలి? तो हम दाहिने या बाएं नहीं मुड़ने से हम किस तरह किसको ओर मुड़ना है? कौन सा ओर मुड़ना है? హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనం చూడమ్మా. यहाँ पर हम इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का पहली वचन हम देखने से విశ్వాసమునకు కర్తయు దాన్ని కొనసాగించువాడునైన యేసు వైపు చూచుచు. और दूसरा वचन में हम देखते हैं विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले ईश्वर की ओर हम ताकते रहे। ఇటు అటు చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే ఇక్కడ చెప్పబడినట్లుగా భారాలు, సులువుగా చుక్కలు పెట్టు పాపము ఉండేవిగా ఉంటుంది. और हम दाहिने या बारे इधर उधर हम देखने के द्वारा बोझ दिखाई देता है हमें, और आसानी से हम पाप करने के लिए कई प्रकार का मौका और इस प्रकार कई सारे दिखाई देता है। लेकिन हम यहाँ पर विश्वास की कर्ता को देखकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु के वचन में कहती है। అయితే యేసు వైపు చూసినప్పుడు మనకి ఏముంటుంది? और यीशु की ओर ताकने के द्वारा हमें क्या मिलता है? ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 2వ వచనంలోనే ఏం చెప్పబడతా ఉన్నది? ఆనందం ఉన్నది, అవమానం ఉన్నది, సిలువ ఉన్నది, తర్వాత సింహాసనం ఉంటుంది.
यहाँ पर यीशु की ओर ताकने के द्वारा आनंद मिलता है और महिमा मिलता है, सिंहासन भी मिलता है करके हम देख सकते हैं। కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది? కేవలం इसलिए మనము परमेश्वर का वचन हमें ऐसे बताती है, కేవలం మనం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి వైపే మనం చూడాలి. केवल हम सिर्फ यीशु मसीह की ओर ताकना है करके हमें बताती है। ఇటువంటి చూసినట్లయితే మన యొక్క జీవిత యాత్రలో మన సేవలో మనం తప్పిపోతాం. और हम इधर उधर देखने के द्वारा हम चूक जा सकते हैं, भटक जा सकते हैं परमेश्वर की सेवकाई में। అటు ఇటు చూసినప్పుడు ఏముంటుంది? భారము, పాపం ఉంటుంది. और हमें इधर उधर देखने के द्वारा क्या होता है? बोझ लगता है और पाप भी रहता है। కాబట్టి ఇది అటు ఇటు చూసిన వారు ఎలాగ నష్టపోయారు, ప్రభువు చూసిన వారు ఎలా మేలు పొందినారో మనం చూస్తాం. आज के हम इस जो दिन में अभी हम देखते हैं, जो लोग यीशु की तरफ देखा उन्होंने किस प्रकार आगे बढ़ गया, जो लोग इधर उधर देखा उन्होंने किस प्रकार आगे बढ़ गया, उनकी जीवन कैसा है हम देखने जा रहे। దేవుని సేవకురాండ్లంగా మనం ఎట్లా జీవించాలి ఈ లోకంలో దేవుని వాక్యం మనకి ఎంతో స్పష్టంగా చెప్తా ఉంది. और परमेश्वर की दासी होकर हम किस प्रकार जीवन बिताना है, साफ रीति से लिखा हुआ बाइबल में हम देख सकते हैं। ఆది కాండము 3వ అధ్యాయము 6వ వచనం. हम यहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय का 6 पद हम देखते हैं। तीसरा अध्याय का 6 पद. స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు కన్నులకు రమ్యమైనదియు కన్నులకు అందమైనదియు వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది ఎండుట చూచినప్పుడు, ఇక్కడ చూస్తాం. यहाँ पर जब उस स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है करके उसने देखा। అలాగా చూసినప్పుడు ఆమె ఏం చేసింది? ఆ ఫలాన్ని తీసుకున్నది, తనతో పాటు తన భర్తకు కూడా ఇచ్చింది, అతడు కూడా తిన్నాడని చెప్పవచ్చు. जब उसने फल की ओर मैंने मन लगाया तो आंखें लगाए तो उसने क्या किया? अच्छा लगा, मनभाव लगकर उसने और तोड़कर वो खाकर अपना पति को भी दिया। కాబట్టి లోకంలో మనము దేవుని బిడ్డలంగా మన కంటికి ఆకర్షణీయంగా ఉన్నటువంటి దేని ద్వారా కూడా మనము ఆకర్షించబడకూడదు. इसीलिए संसार में हमें कोई भी चीजों से आकर्षित ना होना चाहिए। మనం అటు ఇటు చూసినప్పుడు ఇలాంటివే కనబడతాయి. और हम इधर उधर देखने के अगर ऐसी चीजें हमें मिलता है। కాబట్టి ఆమె అలాగ చేసిన కారణాన ఆమెకి ఏమొచ్చింది? దాగుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. यहाँ पर हव्वा ने इस प्रकार करने के द्वारा वो छिपने के लिए छिपी हुई थी। కారణం ఏంటి? వారు దిగంబరులైనారు. कारण क्या है बोलने से उन्होंने माने नंगे है। తర్వాత ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు? దేవుడు ఆ యొక్క తోటలో నుండి బయటికి వెళ్ళగొట్టాడు. और परमेश्वर ने बाद में क्या किया? उनको इसे बगीचा से बाहर भेज दिया था, भगा दिया था। వారిని గురించి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తా ఉంది? परमेश्वर माने उनके बारे में परमेश्वर वचन क्या कहती है? యోబు గ్రంథం 31వ అధ్యాయము, अय्यूब की पत्री 31वां अध्याय 33-34 33वां पद और 34वां पद हम देखते हैं। ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములను దాచిపెట్టుకుని మహాసమూహమునకు భయపడియు కుటుంబముల తిరస్కారమునకు జడిసియు నేను మౌనముగా ఉండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొని నీడల పరముననున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారినవుదును. यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो, इस कारण कि मैं बड़ी भीड़ से भय खाता था या कुलीनों की घृणा से डर गया, यहाँ तक कि मैं द्वार से बाहर निकला। దోషములను దాచిపెట్టుకున్నాడు. यहाँ पर देखा जाए तो अपराध छिपा हुआ करके हम देखते हैं। రొమ్ములో పాపమును కప్పుకున్నాడు. और छाती में पाप छिपा रखा करके देख सकते हैं। రొమ్ములో ఉండవలసింది ఏంటిది? హృదయంలో ప్రేమ ఉండాల. हमारी छाती में, हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम रखना है।
కానీ ఇక్కడ అతడు ఏం పెట్టుకున్నాడు? పాపాన్ని కప్పుకున్నాడు. यहाँ पर आदम के बारे में देखने से उसने अपना छाती में अपराध को छिपाए रखा था। కావున అతడు ఏమైనాడు? పరమనున్న దేవుని దృష్టికి వేషధారిగా అయినాడు. इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में वो एक वेशधारी जैसा बन गया था। దేవుని సన్నిధి నుండి వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు, సహవాసాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। కాబట్టి సహోదరులారా, మన కంటితో చూసిన దాన్ని బట్టి ఎంత దూరం దాకా నష్టపోతున్నామో ఇక్కడ స్పష్టంగా అర్థమైతా ఉంది. यहाँ पर देखा जाए तो हम आंख हमारी नजर के अनुसार हम जो चाहे वो देखने के द्वारा किस प्रकार से नुकसान हो जाता है, हम साफ रीति से यहाँ लिखा हुआ देखते हैं। ఎందుకు వారు ఆ పండు తిన్నారు? क्यों उन्होंने उस फल खाए थे? సాతాను వచ్చి ఆ పండు తింటే ఏమైతారని చెప్పాడు? और सर्प ने, शैतान ने आकर उस फल खाने के द्वारा आप लोग क्या होंगे करके उनको कहा था। ఆదికాండం 3:4 ఏం చెప్తున్నాడు? ఆదికాండం 3:5 यहाँ पर उत्पत्ति 3 अध्याय का 5वां पद में हम देखने से మీరు परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी, बड़े बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ఏమన్నారు? మీరు చావనే చావరు, వాటిని తిన్న మన కన్నులు తెరవబడతాయి, మంచి చెడ్డలు తెలుసుకుంటారు, దేవతల వల్ల ఉంటారని చెప్తున్నారు. तुम नहीं मर जाओगे परंतु तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे करके शैतान ने उनको इस प्रकार कहा था। వీటిల్లో ఏమన్నా వాళ్ళు పొందినారా? और उन्होंने फल खाने के द्वारा जो लिखा हुआ है ये बात पाए थे क्या? అయితే శత్రువు ఎలాగా మనల్ని కంటికి ఆకర్షించబడే వాటి ద్వారా మోసగిస్తాడో ఇక్కడ స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. यहाँ पर देखा जाए तो किस प्रकार शैतान ने हमें आंखों के आकर्षण से जो संसार की अभिलाषाओं को दिखाकर किस प्रकार हमें धोखा देता है हम देख सकते हैं। కాబట్టి వారు చేసిన పాపాన్ని బట్టి తరతరాలకి ఆ పాపము సంప్రాప్తమవుతా వచ్చింది. और उन्होंने जो अपराध किए थे ये पीढ़ी पीढ़ी के लिए पीढ़ी पीढ़ी में इस पाप प्रवेश हो गया। కేవలం పండు తీసుకొని తిన్నారు, ఎంత నష్టమైంది. उन्होंने सिर्फ उस फल को खाए थे और बहुत ही नुकसान लेकर आए थे। దేవుడు వద్దన్న పండు తిన్నారు. परमेश्वर ने जो फल को मना किया था उसी को उन्होंने खाए थे। కాబట్టి మనం కూడా ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే, ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఎంతో మందికి మనం నష్టాన్ని కలిగిస్తాం. और हम भी कोई भी बातों में चूक जाए, अपराध किए तो कई लोगों का नुकसान का कारण बन जाते हैं। ఇక్కడ ఏ పాపం కనబడుతుంది వాళ్ళల్లో? और उन्होंने क्या पाप किया है, उन फल खाने के द्वारा क्या पाप किया करके हमें यह दिखाई देता है। మనం చూసినట్లయితే 1 యోహాను 2:16 నేత్రాశ, శరీరాశ, జీవపు డంబం అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాడు. यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय का 16 वचन में हम देखने से शरीर की अभिलाषा आंखों की अभिलाषा के रूप में हम देख सकते हैं। అయితే వీరు ఏమి ఆశపడుతున్నారు? జీవపు డంబము. వారు ఉన్న దానితో తృప్తి చెందక వాళ్ళు దేవతల వల్ల కావాలనుకుంటున్నారు. और उन्होंने जो है उससे संतुष्ट होना नहीं है, लेकिन उन्होंने जीविका का घमंड के लिए उन्होंने आशा रखे थे। కాబట్టి ఆత్మీయమైనటువంటి గర్వము మనలోనికి రాకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. इसीलिए जीविका का घमंड हमारे अंदर आने नहीं देना है। ఆదికాండం 25 అధ్యాయం 30 వచనము, उत्पत्ति 25वां अध्याय का 30వ వచనము, 30वां वचन। ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇద్దరు కుమారులని మనం చూస్తాం. यहाँ पर 2 पुत्रों को हम देख सकते हैं। అయితే ఈ కుమారుల్లో మనము మరి సమయం కొరకు కొంచెమే చూస్తాము. 25వ అధ్యాయము ఏశావు యాకోబులు చూస్తాం. यहाँ पर हम देखा जाए तो याकूब और एसाव को देख सकते हैं। చూడ 25వ అధ్యాయం ఆదికాండంలో ఇక్కడ 25वां अध्याय का 30वां वचन। ఇక్కడ అతడు
ఎంతో అరణ్యం నుండి అలసిపోయి వచ్చినాడు. यहाँ पर देखा जाए एसाव जंगल से थका हुआ आया था। 30వ వచనం చూడండి అమ్మా. तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो నేను लाल वस्तु है उसी ఆ, लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। అతడు అలసిపోయి వచ్చినప్పుడు ఏం కనబడుతుంది? ఎర్రగా ఆ యొక్క కూర కనబడుతుంది. जब वो थका आया था उसको क्या दिखा दिया यहाँ पर? जो लाल रंग का जो हाँ। मैंने सब्जी दिखाई दिया। ఆ ఈ ఎర్ర ఎర్రని దాని చేత అతడు ఆకర్షించబడ్డాడు. वो लाल लाल जो चीज को उसने आकर्षित किया गया। అంత చిన్న దాని ద్వారా అతడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు? తన జ్యేష్ఠత్వాన్ని కూడా తృణీకరించినాడు. इसी छोटी सी बात के लिए अपना पहलौठा का अधिकार को भी बेच डाला। కాబట్టి అతని గురించి మన హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో ఏం చదువుతాము? इसीलिए हम इब्रानियों की पत्री में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं। హెబ్రీ 12వ అధ్యాయము इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 16వ వచనము. 16वां वचन। ఒక్క పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మివేసిన ఏశావు వంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమోనియు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. 16वां वचन। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। అతని గురించి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది? భ్రష్టుడు, వ్యభిచారి అంటున్నాడు. यहाँ पर एसाव के बारे में व्यभिचारी और वो दुष्ट अधर्मी करके लिखा हुआ हम देखते हैं। కాబట్టి జాగ్రత్త పడమంటున్నాడు. इसीलिए हमें सावधान रहने के लिए बाइबल बताती है। అతడి తర్వాత కన్నీళ్లు విడిచాడు గాని అతనికి దొరకలేదు. बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, आशीष पा नहीं पाया। ఈ ఆశీర్వాదం కొరకు ఎలా వెతికాడంట? 17వ వచనం మనం చూస్తే శ్రద్ధతో వెతికాడంట. ये आशीष के लिए वो किस प्रकार खोज किया करके हम देखने से 17वां वचन में हम देख सकते हैं। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी न मिला करके हम देखते हैं। కాబట్టి సహోదరులారా, చాలా చోట్ల సేవకులు కూడా ఆహారం చేత అనేక సార్లు నిందింపారు. ఆంటీ కొంచెం కట్ అవుతుందండి. మనం చూసినట్లయితే అనేక సార్లు ఈ భోజనం కొరకు ఆహారాన్ని బట్టి అనేక మంది శోధించబడతా ఉన్నారు. और यहाँ पर देखा जाए तो इस भोजन के लिए कई लोग माने ऐसे क्या बोलते हैं इसको, శోధించబడుతున్నారు. भोजन के लिए और चाहते हैं ऐसे। కాబట్టి మనం ఎవరి భోజనానికి ద్వారా కూడా, ఎవరి యొక్క ఆహారం ద్వారా కూడా మనము ఏం మాత్రం కూడా ఆకర్షించబడకూడదు. और हमें किसी प्रकार भी लालच ना करना है। कोई भी प्रकार की और भोजन हो सकते हैं वो। ఒక కుటుంబం, సేవకుల కుటుంబాన్ని ఈ మధ్యలోనే నేను చూశాను. मैंने एक माने प्रभु की दास का एक परिवार को देखा इन दिनों में। పదే పదే వారికి భోజనం తెచ్చి పెడుతున్న కారణాన్ని, ఒక విశ్వాసి పదే పదే భోజనం తెచ్చిపెట్టి తనకి ఇస్తామన్న కారణాన ఆ కుటుంబం ఎంతో ఎంతో నష్టపోయింది. और एक विश्वासी का परिवार ने इनको बहुत प्रकार के भोजन इस प्रकार खिला पिलाने के द्वारा और उनका परिवार नुकसान में आ गया। కేవలం భోజనం కొరకు వాళ్ళు ఆశపడని కారణాన మానసికంగా అనేక రీతికలుగా నేను చెప్పలేను గాని ఎంతగా కుటుంబం నష్టపోయిందంటే, పిల్లలిద్దరూ, తల్లి తండ్రి చాలా చాలా మానసికంగా నష్టపోయినారు. उन्होंने सिर्फ इस भोजन के लिए लालच करने के द्वारा और उनके बच्चों के साथ परिवार में बहुत कुछ नुकसान देख चुके हैं। మానసికంగా అయిపోయినారు. और उन्होंने मानसिक रीति से भी माने बीमार हो गए थे। కాబట్టి కేవలం వారి ఆహారం తిన్న కారణాన దానిలో ఏమున్నదో కానీ అలాగంతగా నష్టపోయినారు. सिर्फ उसी भोजन खाने के द्वारा उसमें क्या है मालूम नहीं कि उन्होंने इस प्रकार मानसिक रीति से भी बीमार हो गए थे। తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడు కోలుకుంటారో నాకు అర్థం కాలేదు. उन्होंने जब चंगे हो जाएंगे माने जब उनका एहसास होगा करके समझता भी नहीं है।
పిల్లలు స్కూల్ మానేశారు, భార్య और భర్త उनके बच्चे स्कूल से भी मैंने स्कूल में बंद कर दिया। తర్వాత భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా సేవ చేయలేనటువంటి పరిస్థితికి వచ్చినారు. बच्चों को स्कूल छुड़ाया और इतना ही नहीं, उन्होंने सेवा में भी आगे नहीं बढ़ पाए थे। కాబట్టి సహోదరులారా, ఎవరి భోజనం ద్వారా కూడా దేని ద్వారా కూడా మనము ఆకర్షించబడి ఆత్మీయంగా ఏ విధానంలో కూడా నష్టపోకుండా చూసుకోవాలి. इसीलिए हम बहुत ही सावधान रहने की बात है कि कोई भी कितना भी स्वादिष्ट भोजन किसी के तरफ से आए, हमको लालच करके उसके द्वारा हमारे जीवन में नुकसान ना पाए। కాబట్టి ఆహారం కొరకు వారు ఎంతగా శోధించబడ్డారో మనం ఇక్కడ చూస్తా ఉన్నాం. और उन्होंने जिससे जो भोजन के लिए कितना लालच किया है हम देख सकते हैं। తర్వాత మనకు తెలుసు ఆదికాండము 13వ అధ్యాయము 10వ వచనము और उत्पत्ति 13వ अध्याय का ఇక్కడ ఒక నీతిమంతుని గురించి మనం చూస్తాం. उत्पत्ति 13వ अध्याय 13వ అధ్యాయము 10వ వచనం 10వ వచనము చదవాలనా ఆంటీ? లోతు తన కన్నులెత్తే యొర్దాను ప్రాంతం అంతటిని చూచెను. యెహోవా సొదొమ గొమొర్రాల పట్టణములను నాశనం చేయక మునుపు సోయరు వచ్చు వరకు అదంతా యెహోవా తోట వలెను ఐగుప్తు దేశము వలెను నీళ్లు పారు దేశమై ఉండెను. तब लूत ने आंखें उठाकर यर्दन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सोदोम अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोवर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। ఎలా కనపడిందంటమ్మా? आंखें उठाकर देखने से किस प्रकार दिखाई दिया? యెహోవా తోట అంట ఐగుప్తు దేశం లాగా ఉన్నదంట. और यहाँ पर मिस्र देश की नाई दिखाई दिया, यहोवा की बगीचा की नाई दिखाई दिया। లోతు యెహోవా తోటను ఎప్పుడైనా చూసాడా? लूत ने यहोवा का जो बगीचा को कभी देखा क्या उसकी जीवन में? కానీ ఆ సొదొమ గొమొర్రాలు అంత అందమైనవిగా కనబడుతున్నాయి అతనికి. और उसकी आंखों को सोदोमा अमर्रा यहोवा की बगीचा की नाई और हमें दिखाई दिया करके वो लिखा हुआ देखते हैं। కేవలం కంటితో చూసిన దాన్ని బట్టి అతడు సొదొమ గొమొర్రాని కోరుకున్నాడు. और उसने आंखें उठाकर नजर डालने के द्वारा उसी सोदोमा अमर्रा में जाने के लिए उसने चाहा था। మనకు తెలుసు తర్వాత ఈ కుటుంబం సొదొమ గొమొర్రాలో ఎలాగైనారో చివరికి నాశనమైనటువంటి పరిస్థితికి వచ్చినారు. हम जानते हैं कि इसी वो शहरों में रहकर उनका जीवन किस प्रकार का नुकसान हो गया, हम सब जानते हैं। అయితే దేవుడైన యెహోవా అబ్రహాం యొక్క ప్రార్థన బట్టి ఆ కుటుంబాన్ని రక్షించడానికి తన దూతలను పంపాడు. और यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा और लोत को बचाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा था। ఆదికాండం 19వ అధ్యాయం 17వ వచనము उत्पत्ति 18వ अध्याय का 17వ पद 17వ वचन చిన్న మాట, నీ వెనుక చూడకుము. 19 का आंटी? అవునక్క అవునక్క. నీ వెనుక लिखा చూడకుము. है तो पीछे की ओर ना ताकना करके हम देखते हैं। ప్రభు చెప్తున్నది ఏంటి? ప్రభు బిడ్డలంగా మన జీవిత యాత్రలో ఎప్పుడే గాని మనము వెనుకకి చూడకూడదు. प्रभु ने हमें माने क्या चेतावनी देता है कि हम अपने जीवन में कभी भी पीछे की ओर ना ताकना है। అయితే 26వ వచనంలో ఏం చూస్తున్నాము? और यहाँ पर हम 26 में हम देखने से लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और नमक का खंबा बन गई। 26వ వచనం, అయితే లోతు భార్య అతని వెనుక నుండి తిరిగి చూచి ఉప్పు స్తంభమైంది. ఇక్కడ లోతు భార్య వెనుకకు చూడొద్దని ఒక్క మాట ప్రభు చెప్పాడు, కానీ అదే పని చేసింది. यहाँ पर पीछे की ओर ना ताकना करके उसको कहा गया, फिर भी उसने पीछे की ओर दृष्टि लगाई। అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటాడు? వెనుక ఉన్న వాటిని మరచి అంటాడు. इसीलिए पौलुस ने क्या कहता है कि पीछे की बातों को छोड़ कर करके कहता है,
ఆ మనం వెనుకనున్న వాటిని చూడకూడదు, వెనుక ఉన్న వాటిని మనము మర్చిపోవాలా. पीछे की बातों को ध्यान ना देना है, हमें भूल जाना चाहिए। వెనుక ఉన్నవి విడిచిపెట్టినవన్నీ ఎలాంటివి? నాశనకరమైనవి, పాప సంబంధమైనవి. और पीछे वाली जो है वो नाश वाली है, पाप संबंधित है। అయితే ముందున్నవి వాటి వైపు మనము చూడాలి. आगे की बातों की ओर हमें दौड़ना है करके प्रभु की वचन हमें बताती है। లోతు భార్య, అబ్బా మమ్మల్ని రక్షించబోతున్నాడు, మేము ఎలాంటి స్థలానికి పోతామని దాని కొరకు ఆశతో చూడలేదు. और हमें स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर ने हमें बचाना चाहा, हम किस प्रकार की जगह में जाएंगे करके आगे की बातों की ओर उसकी दृष्टि नहीं है। పాప సంబంధమైన నాశనకరమైన పట్టణాన్ని చూడాలని ఆశపడుతుంది. और पाप संबंधित नाश होने वाली उसी शहर की ओर उसकी नजरें हैं। కాబట్టి సహోదరులారా, సేవలో కూడా మనం కూడా కొంత లోకంలో విడిచిపెట్టొచ్చినాం. తిరిగి ఆ వ్యక్తుల వైపు గాని, ఆ పరిస్థితుల వైపు గాని, వేటి వైపు మనం చూడకూడదని ప్రభు మనల్ని ఎంతగానో హెచ్చరిస్తున్నాడు. इसलिए है प्रिय बहनों, हम सब लोग संसार से अलग होकर परमेश्वर की सेवकाई में है, इसीलिए उसी संसार से फिर मन लगाने के लिए प्रभु वचन हमें बताती है। లోతు యొక్క కుటుంబము ఎంత దయనీయంగా అయిపోయింది కదా. यहाँ पर भयंकर रीति से लूत का परिवार नुकसान हो गया करके हम देखते हैं। భార్య ఉపశమమైంది, పిల్లలు పాపం చేశారు. और यहाँ पर देखने से लूत की पत्नी नमक का कंबा बन गया, और इतना है उनके बच्चे ने और पाप किए थे। లోతుని త్రాగుబోతుగా చేశారు. और लूत को दाखरस पिलाया, उनको पियक्कड़ बना दिया। కాబట్టి కుటుంబం ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండవలసింది ఎంతో నష్టంగా అయిపోయింది. और इनकी परिवार आशीर्वाद माने आशीष का कारण नहीं बना है, लेकिन उनका परिवार नुकसान हो गए। కాబట్టి సహోదరులారా, మనం కూడా మన కన్నులతో చూచే వాటి విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగానో ఉండాలి. इसीलिए हम आंखों को माने नजर लगाने के समय में बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए। ఆదికాండం 34:1 उत्पत्ति 34:1 34 का पहली वचन। లేయా యాకోబును కనిన కుమార్తె అయిన దీనా ఆ దేశపు కుమార్తెలను చూడ వెళ్ళాను. एक दिन लिवा की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। కేవలము దీనా ఏకైక కుమార్తె చూడడానికి వెళ్తాం. यहाँ पर हम देखने से लिया और लिया की बेटी दीना एकलौती बेटी के रूप में हम देख सकते हैं। అయితే ఆమె కేవలం చూడడానికి వెళ్ళిందని చూసే దాంతో ఆగిపోయిందా పరిస్థితి? और उसने नजर डालने के लिए, देखने के लिए, भेंट करने के लिए निकली, इतने में हो गया क्या? అయితే ఆమె చూడడానికి వెళ్ళిన కారణాన్ని బట్టి ఏ పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్ళకి? और उसने इस प्रकार माने घूमने के लिए गई थी, इसके द्वारा क्या परिस्थिति आ गई? 7వ వచనంలో చూసినట్లయితే అవమానకరమైన కార్యము 7వ వచనము 34 వచనం అవమానకరమైన కార్యం జరిగింది. यहाँ पर देखने से कुकर्म किया गया है। 14వ వచనంలో అది వారికి అవమానమైంది. यहाँ पर नाम धरा ही हुआ है उनको इस काम। తర్వాత ఏం జరిగింది? 25వ వచనము చివరి భాగము, ఆ ఊరి మీద పడి ప్రతి పురుషుని చంపిరి. और उन्होंने याकूब के दोनों पुत्रों ने दीना के कारण अपनी तलवार से उस नगर के निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किए थे। కేవలం చూడడానికి వెళ్ళింది కుమార్తె. सिर्फ दीना ने उसी देश की लड़कियों से भेंट करने को, देखने को गई थी। కాబట్టి సహోదరులారా, మన విషయంలో గాని మన పిల్లలను కూడా అక్కడిక్కడికి పంపించే విషయంలో సేవకులంగా ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. इसीलिए हम भी सेवकाई में चाहे हमें बच्चे हैं या हम हो, हम ऐसे देखने में, नजर डालने में, संसार में हमारे आंख लगाने समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। మన కుమారులు గాని మన కుమార్తెలు గాని మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి.
चाहे हमारे माने बेटियां हो या बेटे हो, उनको सावधानी से हम रखना चाहिए, संभालना चाहिए। మన పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో మనం గమనించుకోవాలి. हम नजर डालना है कि वे क्या मारे कहाँ जा रहे। మన కుటుంబానికి, సంఘానికి, దేవునికి అవమానం తెచ్చేవారిగా కాకుండా చూసుకోవాలి. परिवार के लिए और माने कलिसिया के लिए, परमेश्वर के लिए निंदा माने अपमान लेके वाला ना बनना चाहिए। ఈ మధ్యలోనే నేను విన్నాను, ఒక దేవుని సేవకుల పిల్లవాడు ఏమైనాడు, ఎంతో అవమానకరమైన జీవితంలోకి వచ్చాడని వేరే వాళ్ళు చెప్పారు. इन दिनों में मैंने ऐसे सुना था कि कोई प्रभु का दास का एक बेटा था, अपमानित परिस्थिति में आया करके सुन चुकी हूँ। కారణం ఏంటి? తల్లి ఎంతో ఎంతో అజాగ్రత్తగా ఉన్నదంట. कारण है कि उसी जो उसकी माता ने उसके विषय में इतना सावधानी से नहीं रखने के कारण ఆ సంఘస్థులు, విశ్వాసులు చెప్పారు, తల్లి ఎంత నిర్లక్ష్యంగానో ఇష్టానుసారంగా పిల్లల్ని పెంచిందని చెప్పారు. और यहाँ पर ऐसे सुना कि उसी जो उसकी माता ने, जो लड़का की माता ने लापरवाही के कारण अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए बच्चों को छोड़ दी। ఇప్పుడు ఎవరి పిల్లలు అంటారు? ఫలానా వారి పిల్లలు అంటారు. अभी कहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं करके उनका नाम का अपमान हो जाता है। తల్లిదండ్రులకు అవమానము, దేవునింటికి అవమానము, దేవుని నామానికి అవమానం. और माँ पापा को अपमान की बात है, और परमेश्वर के घर में परमेश्वर के लिए परमेश्वर के नाम का महिमा भी नहीं हो पाता है। ఎన్నో చోట్ల మేము పరిచర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తా ఉన్నాము, कई जगह में हम प्रभु की सेवकाई में जाने से దేవుని సేవకులు వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎలాగా విడిచిపెడుతున్నారో చూసి చాలా బాధ అవుతుంది. परमेश्वर के दास लोग उनकी बच्चों को ऐसे मने छोड़ देते हैं, देखा जाए तो बहुत ही मन खेदित हो जाता है। కాబట్టి సహోదరులారా, మన పిల్లల్ని ఎలాగా కోడి తన రెక్కల క్రింద దాచిపెట్టుకుంటుందో అలాగా మన పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటూ రావాలి. इसीलिए हम भी अपना बच्चों को माने मुर्गी अपनी पंख की आड़ में बच्चों को छिपा रखती हैं, अपने बच्चों को उसी प्रकार संभाल के हम अपने बच्चों को रखना चाहिए। వాళ్ళకి పిల్లలు తెలియదు కాబట్టి మనమే భయంతో, వణుకుతో మన పిల్లల్ని పెంచుకోవాలి. इसीलिए हम पूरी ढरवाई के साथ उन्हें आगे बढ़ाना है, उनको मालूम नहीं है। చూపుల ద్వారా ఎలాగ నష్టపోతున్నారో పిల్లల విషయంలో మనం జాగ్రత్త పడాలా. नजर डालने के द्वारा, देखने के द्वारा किस प्रकार नुकसान हो जाता है, हम मालूम होकर सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। కాబట్టి కళ్ళ ద్వారా అనేకలు నష్టపోయేది మనం దేవుని వాక్యంలో చూస్తాం. और हम परमेश्वर के वचन में देखा जाए तो आंखों के द्वारा कितना नुकसान हमारे जीवन में आता है, हम देख चुके हैं। ఆకాను చూచాడు, నష్టపోయినాడు. आकान भी नजर लगाया, लालच किया है, अपनी जीवन में वो नुकसान पाया था। సొలొమోను తన కంటికి ఇష్టమైనంత చూచినాడు, ఎంతో ఎంతో నష్టపోయినాడు. सोलोमन भी अपना मारे नजर जो कुछ नजर लगाया, जो चाहा, मन इच्छा किया, लालच किया है, सब कुछ पाकर उसने अपने जीवन में नुकसान पाया था। దావీదు చూచినాడు, పాపంలో పడిపోయినాడు. और दाऊद राजा के जीवन में भी देखने से वो भी नजर लगाया और पाप में गिरा हुआ करके हम सब जानते हैं। సంసారు చూచినాడు, పతనమైపోయినాడు. और सिमसोन की जीवन में भी देखने से वो भी आंख को नजर डालने के द्वारा, लालच के द्वारा आंखों की उसने अपने जीवन में नुकसान हुआ था। కాబట్టి సహోదరులారా, మన కంటిని మనము తేటగా ఉంచుకోవాలి. इसीलिए हम अपना आंखों को निर्मल रखना है करके बाइबल बतलाती है। లేకుంటే మన జీవితం అంతా చీకటమయమైపోతుంది. इस प्रकार निर्मल ना रखे तो हमारा सारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। మనం చూస్తా వచ్చినట్లయితే మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 22-23 వచనంలో ఆ చీకటి ఎంతో గొప్పది అంటున్నాడు. और यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का ఆ చీకటి ఎంతో గొప్పది అంటున్నాడు. 6वां अध्याय का वचन 23 23 में हम देखने से वह अंधकार कैसा बड़ा होगा करके हम देख सकते हैं। కారణం ఏంటి?
అజాగ్రత్తగా ఉన్న కారణాన గొప్ప చీకటిలోనికి మన జీవితాలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. हम लापरवाही से रहने के द्वारा इस प्रकार का नुकसान में हम आ जाते हैं। తర్వాత మన కన్నులు ఎలాగ ఉంచుకోవాలా? इसीलिए हम अपना जीवन को किस प्रकार रखना है? ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం. एफेसियों की पत्री 6वां अध्याय का 6 वचन. ఇక్కడ మన కన్నులు ఎలాగ పెట్టుకోవాలంటే 6వ వచనము, మనుషులను సంతోషపెట్టువారు చేయనట్లు కంటికి కనబడుటకే కాక క్రీస్తు దాసులమని ఎరిగి దేవుని చిత్తమును మనఃపూర్వకముగా జరిగించుచు. मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो. 7వ వచనం, మనుషులకు చేసినట్టు కాక ప్రభువునకు చేసినట్టే ఇష్టపూర్వకముగా సేవ చేయుడి. और उस सेवा को मनुष्यों को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो. కొన్నిసార్లు మనుషులు చూస్తున్నప్పుడు బాగా చేస్తారు, మనుషులు చూడనప్పుడు అజాగ్రత్తగా నిర్లక్ష్యంగా చేస్తారు. और कई बार मनुष्य देखने से अच्छे से करने के लिए कोशिश करते हैं, जब मनुष्य मन नहीं लगाता है, ना देखते हैं, तब लापरवाही हो जाता है. ప్రభువుకు చేసినట్లు ప్రభువు చూస్తున్నాడు అనేటువంటి దృష్టితోటి మనము పరిచర్య చేయాలి. परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर के लिए हम अच्छे से सच्चे हृदय से सेवा करना चाहिए. ఒక ఊర్చినా, ఒక పని చేసినా, ఏది చేసినా, ఒక ప్రేమతో మాట్లాడినా అన్ని కూడా ప్రభువు చూస్తున్నాడు అనేటువంటి దృష్టితోటి మనం చేయాలి. चाहे झाड़ू पूजा करे, जो कोई भी काम करे, परमेश्वर ने मुझे देख रहा करके सच्चे दिल से हमें करना चाहिए. ఇదేంటిదంటే రిలక్టెంట్ ఐ సర్వీస్ అంటే నిర్లక్ష్యంగా చేసేటువంటి సేవ. ये मैं इस प्रकार हम करने के द्वारा लापरवाही से हम कर रहे करके समझ जाते हैं. కాబట్టి మనం అలాంటి సేవ చేయకూడదు ఎప్పుడే కానీ. इसीलिए हम लापरवाही से, अलक्ष्य से हम प्रभु की सेवा नहीं करना चाहिए. ప్రభుకు చేసినట్లు ఇష్టపూర్వకంగా చేయాలి. और प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करना चाहिए. మంచి కన్నులు ఏం చేస్తాయంట చూడండి. अच्छे आंखें क्या करते हैं हम देखते हैं. నిర్గమకాండం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనము. निर्गमन 2रा अध्याय का पहली वचन. 2వ అధ్యాయము 1వ వచనాన్ని, ఈ వచనాన్ని మనము చదువుకుంటాం. లేవి వంశస్థుడు ఒకడు వెళ్ళి లేవి కుమార్తె వివాహం చేసుకున్నాను. ఆ స్త్రీ గర్భవతి కుమారుని కని వాడు సుందరుడైనట్టు చూచి 3 నెలలు వానిని దాచను. लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया. वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा. ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాము, ఆ పిల్లవాడు సుందరుడుగా ఉండేది తల్లి చూచింది. यह देखा जाए तो उस स्त्री ने देखा कि अपना बालक सुंदर है. ఎవరి పిల్లలు వాళ్ళకి అందంగా ఉంటారు. और जिसका बेटा उसको सुंदर ही दिखता है. కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు అంటారు. कौवा का बच्चे कौवा को प्रिय लगता है. కాబట్టి ఎవరి పిల్లలైన వాళ్ళకి అందంగా ఉంటారు. जिसकी बच्चे उसको प्रिय लगते हैं. కానీ ఈమె ఏం చేసింది, సుందరుడైనట్టు చూసి ఆ పిల్లవాడిని దాచి పెడతా ఉంది. इसलिए स्त्री ने वो देख कर के उस बालक सुंदर है 3 महीने तक छिपा रखा. ఆమె కన్నులు ఎలాంటి కన్నులు అంటే జ్ఞానం కలిగిన కన్నులు. और उस स्त्री की आंखें हैं ज्ञानमय आंखें हैं. ప్రసంగి 2:14, ఎక్లీసియాస్టిస్ 2:14. సభోపదేశక్ జ్ఞానికి కన్నులు తలలో ఉన్నవి అంటే रेफरेंस 2:14, 2:14 అమ్మా. 2 अध्याय का सभोपदेशक 2 अध्याय का 14 वचन. जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं. మన కన్నులు ఎక్కడ ఉంటాయంట, మన తలలో ఉన్నాయి. और हम जो बुद्धिमान रहने से हमारे आंखें सिर में रहेगा. సూచన తోడనే మనము మన పిల్లల విషయమే ఎంతో జ్ఞానంగా ఉండాలి.
इसीलिए हम नजर डालने से ज्ञान से हम अपना बच्चों के तरह नजर डालना चाहिए। దేవుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి పిల్లల్ని ఎలాగా ఎంత గొప్పగా చేయబోతున్నాడు అనేటువంటి జ్ఞానం కలిగి మనం ఉండాలి. परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ ये बच्चे और कितना ऊंचाई में ले जाएगा करके ज्ञानमय आंकों से हम विचार करके आगे बढ़ना है। కాబట్టి మన పిల్లలు ఏదో అందంగా తెల్లగా ఉన్నారని అలా చూసేది కాదు. हाँ मेरे बच्चे सुंदर है, लाल है, गोरा है, मोटा है करके इस प्रकार नजर डालना नहीं है। మన పిల్లల్ని దేవుడు ఎలాగా చెయ్యబోతున్నటువంటి గొప్ప నిరీక్షణతోటి మనం చూడాలి మన పిల్లల్ని. हम अपने बच्चों को परमेश्वर ने कितना ऊंचाई में ले जाएगा वो मैं इस प्रकार हम दृष्टि लगाकर हम आगे बढ़ना है। ఇక్కడ లేవి కుమార్తె అనే యొకెబెదు జ్ఞానం కలిగిన కన్ను కలిగిందిగా ఉంటుంది. लेवी की माने बेटी योकेबेद ने इस प्रकार हम देखते हैं कि वो बुद्धिमान आंखें उसके हैं। తర్వాత అదే 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూడమ్మా. दूसरा अध्याय का 5वां पद में हम देखने से ఫరో కుమార్తె స్నానం చేయటకు ఎటుకు వచ్చును, ఆమె పనికత్తెలో ఏటింటిన నడుచుచుండగా ఆమె నాచులోని ఆ పెట్టెను చుచ్చి తన పనికత్తెను ఒకతను చుచ్చి దాన్ని తెప్పించి క్షమించండి 6వ వచనము, తెరచి ఆ పిల్లవాడిని చూచినప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఏడ్చుచుండగా వాని యందు కనికరించి వీడు హెబ్రీల పిల్లలలో ఒకడనెను. సమయం కొరకు 6వ వచనం మాత్రం చదువమ్మా. जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तब उसे तरस आया और उनसे कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। పిల్లవాని యందు ఫరో కుమార్తెకి కనికరం కలుగుతుంది. यहाँ पर इस बेटा की प्रति तरस काया है फिरौन की बेटी। చూచినప్పుడు ఆమెకి ఏం పుడుతుంది? కనికరం పుడుతుంది. वो देखा जाए तो तरस आया है, వానిని కనికరించి అని చెప్తున్నాడు. और उसको तरस दिखाना करके क्या है। కాబట్టి సహోదరులారా మన పిల్లల మీద మనకి ఎలాంటి కనికరం ఉన్నది? और हम भी अपने बच्चों के प्रति तरस करे क्या इस प्रकार। వాడు ఏడ్చుతున్నప్పుడు కనికరం పుడుతుంది ఆమెకి. इस बालक रोने से तरस आ रहे हैं उसको। పిల్లవాడు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు? ఎంతో అపాయకరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. यहाँ पर बहुत ही खतरा की स्थिति में है बालक देखने से। ఒకవేళ ఆ పిల్లవాడిని కత్తితో చంపడం గాని లేకుంటే నైల నదిలో పడవేయటం గాని ఎవరైనా చేస్తారు ఐగుప్తు వచ్చినట్లయితే. कोई भी मिस्री देखने से इस बालक को नील नदी में खींच कर डाल देगा, नहीं तो और वो खड्ग से तलवार से वो मार दिया जाएगा। కాబట్టి సహోదరులారా మనం కూడా శత్రువు నోట్లో లేదా శత్రువు చేత నాశనం చేయబడినటువంటి పిల్లలు చూసినప్పుడు మనకి కనికరం కలుగుతుందా? हमें भी इस प्रकार तरस आ रहे हैं क्या जब हमारे शैतान के द्वारा नष्ट हो जा रहे हैं, पाप में है, ऐसे लोगों के प्रति हम तरस कर रहे हैं क्या? రక్షణ లేని మన సొంత పిల్లలు గాని మన సండే స్కూల్ పిల్లలు గాని లేదా లోకస్తుల ఇతరుల పిల్లలు చూసినప్పుడు మనకి కనికరం కలుగుతుందా? चाहे हमारे बच्चे हो, दूसरे बच्चे हो, संडे स्कूल का बच्चे हो, जो उद्धार रहते हैं उनको देखने से हमको तरस आ रही क्या? ఇక్కడ ఫరో కుమార్తెని మనం చూసినట్లయితే ఆమె ఎంతో త్యాగం చేస్తా ఉంది, ఎంతో ధైర్యం చేస్తా ఉంది. फिरौन की बेटी को देखने से बहुत ही तरस कर रहे और इस बेटा को बचाने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ गई। ప్రాణానికి తెగించి ఆ పని చేస్తా ఉంది. अपना प्राण को भी जोखिम में डालकर उसने उस बेटा को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। ఆ రోజున ఆమె దేవుని చేతిలో ఒక పాత్రగా ఉండింది. और उसी दिन परमेश्वर के हाथ में इस बेटा को बचाने के लिए परमेश्वर का हथियार बनी थी। చాలా కలిగిన ఆమె కన్ను దేవుని కార్యం చేయడానికి సహాయకరమైంది. और उसका जो नजर है, उसका तरस है, परमेश्वर इस बेटा को बचाने के लिए कारण बन गई। మనకు తెలుసు ఇశ్రాయేలుని ఐగుప్తు నుండి బానిసత్వం నుండి విడిపించడానికి నడిపించడానికి 10 ఆజ్ఞలు పొందడానికి కారకులెవరు? ఫరో కుమార్తె. हम जानते हैं कि मिस्र देश में रहने वाले परमेश्वर की चुना हुआ लोगों को बाहर लेकर आने के लिए और 10वां जो आज्ञा है परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ वो पाने के लिए
कारण कौन बन गया करके हम अच्छे से जानते हैं। ఏదో చిన్న పిల్లవాడని ఆ పిల్లవాడి మీద దయ చూపించింది గాని ఇంత గొప్ప కార్యం ఆ బిడ్డ ద్వారా జరుగుతుందని ఆమెకు తెలియదు. इस बेटा बहुत ही छोटा है, सुंदर है करके तरस गए हैं, लेकिन वो ना सोचा कि इस बेटा के अंदर इतना महान कार्य होगा। కాబట్టి సహోదరులారా, నీకు నాకు కనికరం కలిగినటువంటి కన్ను ఉన్నదా? इसीलिए हम अपने आप को परखना है कि हमें तरस खाने वाला आंखें है क्या स्त्री की नहीं। యొకెబెదు జ్ఞానపు కన్ను కలిగి ఉన్నది. योकेबेद ने बुद्धिमान आंखें रखी थी। ఫరో కుమార్తె కనికరపు కన్ను కలిగిందిగా ఉంటుంది. फिरौन की बेटी ने तरस का आंख पाई हुई है। ద్వితీయోపదేశ కాండం 6వ అధ్యాయం 8వ వచనం అమ్మా. व्यवस्था विवरण 6, 8, 6, 8 అమ్మా. 6वां अध्याय का 8वां पद। అవి నీ కన్నుల నడుమ బాసికము వలె ఉండవలెను. ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। కన్నుల నడుమ ఏముండాలంట? బాసికం ఉండాలంట. टीके लगाना है करके, टीके का काम देना है करके यहाँ पर लिखा हुआ देखते हैं। ఏంటి బాసికం వలె ఉండాలి? 2 चिन्ह के रूप में बांधना है करके भी लिखा हुआ है। ఏంటది? దేవుని వాక్యం. ये क्या है बोलने से परमेश्वर का वचन है। అంటే దేవుని బాసికం వల్లే ఉండాలంటున్నాడు. और आंखों के बीच में टीका का బాసికం काम। అంటే బాసికము ఎవరు కట్టారు? వివాహం కానటువంటి కన్యకకు కట్టారు. आंखों के बीच में टीका का काम कौन करते हैं बोलने से ये शादी माने शादी के पहले जो माने जवान है उन्होंने इस प्रकार बांधते हैं। పవిత్రమైన కన్యకకి బాసికం ఉంటుంది. इस प्रकार पवित्र कन्या को ये टीके का माने इस प्रकार का चीज रहता है। కాబట్టి నీవు నేను కూడా పవిత్రమైన కన్నును మనం కలిగి ఉండాలి. इसीलिए हम सब लोग हम सब लोग पवित्र आंखें हमें रखना चाहिए। దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తా ఉన్నప్పుడు మన జీవితం కూడా ఎంతో పవిత్రంగా ఉంటుంది. परमेश्वर की वचन के अनुसार चलने से हमारा जीवन भी पवित्र बनता है। పవిత్రమైన వాటినే మనం చూడగలుగుతాము. हम पवित्र चीजों को भी देखने के लिए मन चाहते हैं। తద్వారా మన పిల్లలు కూడా పవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటారు. और इसी कारण हमारे द्वारा हमारे बच्चे भी इस पवित्रता में आ जाते हैं। ఎంతో మంది తల్లులు పవిత్రంగా జీవిస్తా వచ్చారు. कई स्त्रियों को हम देखने से पवित्रता से जीवन बिताने वाली पवित्र स्त्रियों को हम देखते हैं। మనకి తెలుసు జకరియా భార్య అయినటువంటి ఎలిజబెత్ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా ఎంతో పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన జీవితం జీవించారు. हमें मालूम है कि जकरिया और एलिजाबेथ का परिवार के बारे में उस स्त्री ने एलिजाबेथ ने पवित्रता से जीवन बिताई। వాళ్ళ కుమారుడైనటువంటి యోహాను ఎంతో రోషంగా పవిత్రమైన జీవితాన్ని తాను జీవించినాడు. और उनके माने उनकी परिवार में पैदा हुआ यूहन्ना को देखने से वो भी कितना जोश से परमेश्वर के लिए काम किया है हम जानते हैं। కాబట్టి సహోదరులారా, నీవు నేను కూడా పవిత్రమైన కన్ను కలిగిన వారం ఉంటున్నామా? इसीलिए हम सब पवित्र आंखें रहना माने रखा है क्या, परखना है हम अपने आप को। పరమగీతం 6వ అధ్యాయం 9వ వచనము. పరమగీతములో సాంగ్ ఆఫ్ సాల్మన్ 6:9. श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय का 9వ వచనం. నా పావురము నా నిష్కళంకురాలు ఒక్కతే, ఆమె తన తల్లికి ఒక్కతే కుమార్తె, కన్న తల్లికి ముద్దు బిడ్డే, స్త్రీలు దాన్ని చూచి ధన్యురాలందరూ ప్రాణంలో ఉపపత్నులు దాన్ని పొగడుతురు. परंतु मेरी कबूतरी मेरी निर्मल अद्वितीय है, अपनी माता का एकलौती, अपनी जननी का दुलारी है। पुत्रियों ने उसे देखा और धन्य कहा, रानियों और रखेलियों ने देखकर उसकी प्रशंसा की। పావురం, నా పావురం అది ఎప్పటి కూడా ఏం చేస్తుంది? కన్నీళ్లు కళ్ళల్లో, దాని కళ్ళల్లో నీళ్లు ఉంటాయంట. और हम देखने से कबूतर के आंखों में हमेशा आंसू रहता है.
ఆమె కన్న తల్లికి ముద్దు బిడ్డ, ఒక్కతే బిడ్డ. अपनी माता की वो एकलौती थी। ఆమె ఏమవుతుంది? ధన్యురాలైతా ఉంది. उसने శ్రీరాముని आंटी చెప్పండి आंटी। చెప్పమ్మా. पुत्रियों ने उसे देखे तो वो धन्य कहते हैं उन्होंने। రాణులు ఉపపత్నులు కూడా ఆమెని పొగుడుతున్నారు. और रालियों रखेलियों ने उसे देखकर उसकी प्रशंसा करते हैं। కాబట్టి మన కన్నులు ఎలా ఉండాలంటే విలాప వాక్యం చూడండి అమ్మా. विलाप गीत 2వ అధ్యాయము दूसरा अध्याय, विलाप गीत दूसरा अध्याय 18వ వచనం అమ్మా. 18 वचन। జనులు హృదయపూర్వకముగా యెహోవాకు మొరపెట్టుదురు. సియోని కుమారి ప్రాకారమా, నదీ ప్రవాహమలే దివారాత్రము కన్నీరు పారనిమ్ము, విరామము కలుగనీయకము, నీ కంటి పాపను విశ్రమింపనీయకము. वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी की शहरपना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रह, तन की भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंख की पुतली चैन ले। కాబట్టి నీ నా కన్నీళ్ళలో నుండి ఏం రావాలా? కన్నీరు రావాలి. इसीलिए और हम सबों की आंखों में आंसू निकलना है। దేని కొరకు కన్నీరు? రక్షణ కొరకు, సంఘాల కొరకు, పరిచర్య కొరకు మనం కన్నీరు కార్చాలి. उद्धार का कार्य होने के लिए और कलिसिया के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए आंसू बहाना है हम। కాబట్టి మన కంటితో మనము సేవ చేయవచ్చు. इसीलिए हम अपना आंखों से भी परमेश्वर का सेवकाई कर सकते हैं। ఇది కంటి సేవ. और आंखों की सेवकाई है ये। దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అవయవాలను ఎంతో చక్కగా సద్వినియోగపరచుకోవచ్చు. परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ अंगों को कितना माने सदुपयोग कर सकते हैं, हम यह देखते हैं। ఈ కన్నులతోటి దేవుని సందులో మనకు కన్నీరు కాచినప్పుడు ఆయన హృదయం తప్పక కరుగుతుంది. और हमारे आंखों के द्वारा आंसू बहाकर हम प्रार्थना के द्वारा करने के द्वारा परमेश्वर का मन भी पिघल जाते हैं। కీర్తనలు 126 5వ వచనం. भजन संहिता 164 अध्याय। కన్నీళ్లు విడుచుచు విత్తువారు సంతోషగానముతో పంటకొసెదరు. आंसू बहाकर కన్నీళ్లు విడుచుచు విత్తువాడు 126 5వ వచనం అమ్మా. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। ఏంటంటమ్మా, మనం కన్నీటితో విత్తనం విత్తితే, మీరు చూసినట్లయితే నార్త్ ఇండియాలో ఎంతో ప్రయాసపడుతున్నారు, కష్టపడుతున్నారు, కన్నీటితో విత్తినట్లుగానే ఉంటుంది. ఈ దినాన్ని ఫలం చూడకపోవచ్చు, కానీ ఒక రోజు నా గొప్ప ఫలం చూస్తారు. और नॉर्थ ईस्ट में देखने से बहुत लोग बहुत मुश्किल से सेवकाई में कई प्रकार के काम माने प्रकार की परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं, आंसू बहा रहे। अभी फल नहीं दिखने से भी आशा रखना है कि सामने प्रभु ने हमारे लिए फल रखा है। అందుకనే ప్రభు ఏమంటున్నాడు, మనం చేయాల్సిందేంటి? నిరీక్షణతోటి యోహాను 4:35లో ఇదిగో మీ కన్నులెత్తి ఫలములను చూడుడి. इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 अध्याय का 35वां वचन में ऐसे लिखा है, क्या तुम नहीं कहते 34 आंटी 35 అమ్మా. क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं, देखो तुम में से कहता हूं अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। కన్నులెత్తి మనం ఏం చూడమంటామా? పొలాలు దేవుని వాక్యము అందించడానికి మనము చూడాలా. हम आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि लगाना है परमेश्वर का वचन माने बांटने के लिए। కాబట్టి మన కన్నులతోటి దేవుని వాక్యం చదవాలా, మన కన్నులతోటి కన్నీరు కార్చాలా, మన కన్నులతోటి నశించిపోయేటువంటి ఆత్మను చూడాలి. इसीलिए हमारे आंखों के द्वारा परमेश्वर का वचन पढ़ना है, आंसू बहाकर प्रार्थना करना है, नाश में जाने वालों के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहिए। అంటే అక్కడ జాలి పడాలా, జ్ఞానంగా చూడాలా. और ज्ञान से ज्ञान का नजर रखकर हमें देखना है, ज्ञान का आंखें रखकर नजर डालना है, इतना नहीं ज्ञानमय आंखें पाकर सेवा करना है। కొన్నిసార్లు
కొంతమంది కన్నులతోటి ఎంత చేయాలో అంత చేయగలుగుతారు. कई बार कुछ लोगों को जीवन में देखने से आंखों से जितना कर सकते हैं वे करते हैं। చూడండి, సామెతల 6వ అధ్యాయము नीति वचन 6वां अध्याय 6వ అధ్యాయము 13వ వచనము, 13वां वचन। వాడు కన్ను కిటుచు కాళ్ళతో సైగ చేయను, వ్రేళ్లతో గుర్తులు చూపును. वो नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నామంటే కన్నుతోటి అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్, కళ్ళతోటి ఎంత పని చేస్తున్నారు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. यहाँ पर आंख में आंख से क्या करते हैं हम देखते हैं। 25వ వచనంలో అంటాడు, అది తన కనురెప్పలను చికిలించి నిన్ను లోపరుచుకొననీయకము. उसकी सुंदरता देखकर సామెతలు 6:25 అమ్మా. అవునండి 6:25। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने ना पाए। కాబట్టి సహోదరులారా, కళ్ళతోటి ఎంత అపాయకరమైన పరిస్థితికి మనం వెళ్తున్నాము ఇక్కడ కనబడుతుంది. यहाँ पर आंखों का नजर के द्वारा कितने माने किस प्रकार नुकसान में आ जाते हैं हम देखते हैं। కానీ మన కన్నులు అలాగా వాడుకోకూడదు, మంచి విధానంలో వాడుకోవాలి. इस प्रकार हमारा आंख इस्तेमाल किया नहीं किया जाना है, हम सदुपयोग करना है हम अपनी आंखों को। తర్వాత కొన్ని మనం చూడం కానీ చెడ్డ కన్నులు ఉన్నాయి. और बाइबल में देखने से बुरी आंखें भी हम देख सकते हैं। ఫ్యాషనబుల్ గా అంటే అలంకరించుకున్నటువంటి కన్నులు కనబడతాయి. माने सजा करने वाली जो आंखों को हम देख सकते हैं। యెజబెలు తర్వాత మనం అనేక చోట్ల చూస్తే కన్నులకు కాటుక పెట్టుకొని పెద్దవిగా కన్నులు చేసుకొని పాపం చేస్తూ వచ్చినారు. और यजबेल के जीवन में देखने से आंख में सुरमा लगाई, काजल लगाई, लगाकर बड़ी आंखें करके उसने कितना भयंकर पाप किया हम देखते हैं। కాబట్టి దేవుని వాక్యం మనకి కాటుక ఏమని చెప్తుందమ్మా? దేవుని వాక్యమే మనకి కాటుక. इसीलिए काजल जो है वो परमेश्वर के वचन है करके बाइबल बताती है। దేవుని కన్ను ఎలాంటిది? परमेश्वर की आंखें कैसी हैं? హబక్కుకు 1:13 చూసినట్లయితే అక్కడ ఆయన కన్ను దుష్టత్వం చూడలేనంత నిష్కళంకమైనది అని చెప్పబడుతుంది. हबक्कुक की किताब में देखने से परमेश्वर की आंखें माने दोष को नहीं देख सकते हैं। తర్వాత ఆయన కన్ను ఎలాంటిదంటమ్మా? తన ఎడల యథార్థ హృదయం గల వారిని బలపరచుటకై లోకమంతటా ఆయన కన్ను దృష్టి సంచారం చేయుచున్నదని 2వ దినవృత్తాంతంలో 16:9 చెప్పబడుతుంది. और दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय का 9वां वचन में हम देखने से परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर लगी रहती है, फिरती रहती है कि जिनकी मन उसकी ओर निष्कपट रहती है उनको सहायता करने के लिए। కన్ను చూచినట్లయితే దేవుని ఆయన కన్ను దృష్టి ఉంటుంది. 1 రాజులు 9:3 1 రాజులు 9:3 ఆయన కన్ను దృష్టి దేవుని మందిరంలో ఉంటుంది. यहाँ पर पहला राजा 9वां अध्याय का 3रा वचन में हम देखने से उसके आंखें परमेश्वर के भवन में लगे हैं करके हम देख सकते हैं। అంతేకాకుండా మన కష్టంలో మన బాధలో ఆయన కన్ను ఏం చేస్తుందంటమ్మో 2 వచనాలు చదువుకొని ముగించుకుంటాం. ద్వితీయోపదేశ కాండం 32 అధ్యాయము व्यवस्था 32वां अध्याय का 10वां वचन। 32:10 వచనమ్మా. व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय का 10वां वचन। उसने అరణ్య ప్రదేశంలోను భీకర ధ్వని గల పాడైన ఎడారిలోని వాని కనుగొని ఆవరించి పరామర్శించి తన పాప వలె వాని కాపాడును. उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। కాబట్టి సహోదరి, వింటున్నటువంటి నీవు
ఒకవేళ అరణ్య ప్రదేశం లాంటి పరిస్థితుల్లో విడనాడబడి ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారా? और आप लोग जंगल में और छोड़ी हुई स्थिति में और इस प्रकार का हमारे संकट में है क्या आप लोग? క్రూర మృగాలు లాంటి మనుషుల మధ్యలో ఉంటున్నారా? और माने हिंसा करने वाली जो जानवरों के बीच में है क्या? భీకర ధ్వని కలిగిన ఎడారి అంటే ఎండిపోయిన పరిస్థితుల్లో, నిస్సహాయ పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారా? और निस्सहायक असहायक परिस्थिति में मरुभूमि जैसा इस प्रकार की परिस्थिति में है क्या आप लोग? అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన కన్ను నిన్ను కనుగొంటది అని అంటున్నాడు. अगर आप इस प्रकार की परिस्थिति में रहे तो परमेश्वर की आंखें आपके ओर लगी हुई है ఆయన నిన్ను ఆవరిస్తానంటున్నాడు, నీ చుట్టూ ఉంటానంటున్నాడు. और आपका चारों ओर घेर रखेगा उसने ఆయన నిన్ను పరామర్శిస్తానంటున్నాడు. और वो आपका माने सुधि रखेगा. అంతేకాకుండా తన కనుపాప వలె నిన్ను కాపాడుతానని చెప్తున్నాడు. इतना ही नहीं, आंख की पुतली के समान आपका रक्षा करेगा करके भी हम देख सकते हैं. కాబట్టి సహోదరులారా, ఇంత మంచి కన్ను కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నాము. तो इस प्रकार का सुंदर आंखें वाले परमेश्वर को हम पाया है. జకర్యా 2:8 అంటాడు, మిమ్మల్ని ముట్టిన వాడు తన కనుగుడ్డను ముట్టిన వాడు అంటున్నాడు. जकरया 2 अध्याय का 8वां पद में देखने से जो आपका छूता है मेरे आंखों की पुतली को वो छू लिया है करके लिखा हुआ हम देखते हैं. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మన కనుగుడ్డను ఎంతో జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకుంటాం. हम अपनी जीवन में आंखों का पुतली को बहुत ही सावधानी से संभालते हैं. కొంచెం డస్ట్ గాలికి లేచిన వెంటనే మన కళ్ళు మూసుకుంటాం మన కనుగుడ్డను కాపాడుకోవడానికి. थोड़ी सी धूल की किनकी अगर सामने आ गई तो भी आंख सावधानी हो जाती है. అంత జాగ్రత్తగా ప్రభు నిన్ను నన్ను కాపాడుతానంటున్నాడు. इतनी सावधानी से परमेश्वर हमें रक्षा करेगा. కాబట్టి సహోదరులారా, ఇంత మంచి కన్ను కలిగిన దేవుడు మనకున్నాడు. इतना अच्छा आंख वाला परमेश्वर हमारे लिए है. ఈ రోజున మన కన్నును మనం ఎలాగా వాడుకుంటున్నాం? आज हम अपना अपना जीवन को परखना है कि हम किस प्रकार से हमारे आंखों को इस्तेमाल कर रहे हैं. మన దేహానికి దీపం కన్ను. शरीर का दिया आंखें हैं. ఆ దీపాన్ని మనం ఎలాగా కాపాడుకుంటున్నాం? इसी जो दीपक को किस प्रकार हम संभाल रहे हैं. మనం వెలుగుతూ ప్రకాశిస్తూ అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటున్నామా? हम उजाला देने वाला रहकर कई लोगों को उजाला पहुंचाकर आशीष का कारण बन रहे हैं क्या? ప్రభు అట్లా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేలాగా మనకి సహాయం చేయను గాక. इस प्रकार आशीष का कारण बनने के लिए हम सबों को परमेश्वर सहायता करे. మన కన్నులను ఎంతో సద్వినియోగపరుచుకుంటూ ప్రభుకు మహిమ తెద్దాం. हम अपना आंखों को सदुपयोग करके हम अपनी परमेश्वर को महिमा लेके आने वाले बनना चाहिए. ప్రార్థన చేసుకుందామా? प्रार्थना में प्रवेश करते हैं. అంటే చేయండి అంటే అమ్మా చేయాలమ్మా. చేయండి. ప్రేమ కలిగిన ప్రియులకు తండ్రి, దయగలిగిన ప్రభా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి అతి శ్రేష్టమైనటువంటి నామము నా యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా మీ బిడలంగా చేరి నీ దాసరాండ్రతోటి మీ పరిశుద్ధమైన పాద సన్నిధికి రావడానికి దేవా మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి మంచి అవకాశం కొరికి వందనాలు ప్రభా. ఎంతో మంది కన్నులు లేని వారు ఉంటున్నారు ప్రభా, గురుడి వారు గాలి లోకపు నేత్రాలు లేని వారు ఉంటున్నారు. అయితే ప్రభా మాకి లోక సంబంధమైన నేత్రాలు, శరీర నేత్రాలు ఇచ్చారు తండ్రి, మీకు వందనాలు. అలాగే ప్రభా మాకు ఆత్మీయమైన నేత్రాలు కూడా అనుగ్రహించినారు. మా మనోనేత్రాలను మీరు వెలిగించారు తండ్రి, మీ స్తోత్రాలు ప్రభా. మీరు మాకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ కన్నులని ప్రభా ఎంతో మెలకుగా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవడానికి సహాయం చేయనైనా దేవా. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మా పితరులైన వారు కొందరు తమ కన్నులని ఎంతో ఎంతో అజాగ్రత్తగా వాడుకొని ప్రభా నష్టపోయారు తండ్రి. అయితే భక్తులైన వారు కొందరునైనా ఎంతో చక్కగా తమ కన్నులు ఎత్తి ప్రభా మరి తెల్లబారిన పంటను చూస్తున్నారు ప్రభా. కన్నులెత్తి ప్రభా అబ్రహాము మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడు తండ్రి. ఇలాగన భక్తులైన వారు ఆత్మీయమైన వాటిని చూస్తున్నారు పౌలు ప్రభా. ముందున్న వాటిని చూస్తూ పరిగెత్తుతా వచ్చారు తండ్రి.
మీ కొందనాలు ప్రభా. మా కన్నులు అటు ఇటు చూచి నష్టపోకోకుండా ప్రభా, ప్రతి భారంలో చిక్కులు పెట్టే పాపంలో పడిపోకోకుండా దేవా, విశ్వాసముని కర్త అయినటువంటి యేసు వైపు చుట్టని సాయించండి. పరిస్థితుల వైపు, కష్టాల వైపు, పేదరులాగా అలల వైపు, గాలి వైపు చూడకుండా తండ్రి ముందుకే పరిగెత్తుతూ మీ వైపు చూడడానికి సేవా జీవితంలో దినం కూడా ప్రభా మమ్మల్ని కృంగదీసే పరిస్థితులు, మమ్మల్ని వెనక్కి లాగే పరిస్థితులు తండ్రి, చల్లార్చే పరిస్థితులు, పాపంలో పడేసే పరిస్థితులు ఎన్నెన్నో ఉంటున్నాయి ప్రభా. దేవా, మీ సేవకు మమ్మల్ని పిలిచారు నాయన, మీ స్తోత్రాలు. మా కన్నులు దీపంలాగా పెట్టుకొని మా దేహాన్ని వెలుగుమయంగా చేసుకుంటూ దేవా, మేము అనేకులకి తండ్రి దేవునికరంగా ఉండడానికి ప్రభా సహాయం చేయండి. అనేకులకి కొరకు కన్నీరు కారుస్తూ అనేకులకి నేత్రాలతోటి వాక్యం చదివి చెప్పడానికి పవిత్ర జీవితం కలిగి ఆశీర్వాదకరమైన వారంగా దీపాల్లాగా ఈ లోకంలో మేము ఉండటానికి నాయన సహాయం చేయండి. మా ప్రియులందరి తోడుగా ఉండండి. వారు ఉన్న పరిస్థితుల్లో మీరు సహాయం చేయండి దేవా. మరి ఈ నెలలో ప్రభా అనేకులకి ప్రభా క్రిస్మస్ సందర్భంగా సువార్త ప్రకటిస్తుంటుండగా యోహాను 4:35 అలాగే కీర్తన 126 5వ వచనంలో ఉన్నట్లుగా ప్రభా మరి నాయన మా పక్షంగా నెరవేర్చండి. కనులెత్తి చూచి దేవా విస్తారంగా పంటను కోసుకోవడానికి కృప చూపిస్తురమ్మని వేడుకుంటూ దేవా ప్రార్థనలో గడిపే సమయం ఎంతో దీవెనకరంగా చేయమని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి శ్రేష్టమైన నామమున స్తుతించి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రైజ్ లార్డ్ అమ్మా. ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ.